हाँ जी, ये 10वीं पौड़ी है। ते ये हाँ पहले वो मैनेजमेंट की गल करनी सी कि वैसे तो अजे अज जेडे सारे आइडेंटिफाइड ने, लेकिन जे कोई फोन नाल आइडेंटिफाइड होए तो उन्होंने अपना नाम जेड़ा ना वो तब्दील कर फोन से अपना नाम आइडेंटिफाई करना चाहिए। ते दूजी गल ये है कि कोई भी जेड़ा ना वो सानू दसे बगैर ये जेड़ा लिंक है इनू फॉरवर्ड ना करे, क्योंकि फिर वो पता नहीं कितों पहुंच जाता, फिर कौन सबरदाश करेगा उन्हें। ये दो गल्लां बहुत पक्कियां ने। तीसरी गल कि तुहाडे तुसी सारे जूम जेड़ा ना उन्होंने डाउनलोड करो ते जूम तो तुसी लॉग इन कराया करो बजाए अपना गूगल दे। अच्छा ये तो खैर गल्लां हो गई। हुण मैं 10वीं पौड़ी पढ़ना है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावा मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनिए सत संतोख ज्ञान। सत संतोख ये मैनू सत का मतलब वैसे तो सच भी हुंदा है ते सत का मतलब सच भी हुंदा है, सत का मतलब होंद भी हुंदा है, एग्जिस्टेंस। ते ये जेडे मैंने थले लिखे ने इन्हां विच सत का मतलब दान भी लिखिया है। ये हुण मैनू याद नहीं है कि ये कित्थों मैं लिया सीगा। दान, सत का मतलब दान। सुनिए सत संतोख, संतोख का मतलब है पेशेंस, सबर, या फुलफिलमेंट। ज्ञान, ज्ञान का मतलब इल्म है। सुनिए 68 का स्नान। 68 का स्नान है 68 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 68 का स्नान। सुनिए पढ़ पढ़ पावा मान, ये तो साफ ही है। सुनिए लागे सहज सहज ध्यान, इत्थे सहज का मतलब है कि की कहना चाहिए सौखा या डूंगा, दोनों तो कोई भी हो सकता है। नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। अच्छा बीबा जी का जड़ा मशवरा सीगा वो ये सी कि मैं सिर्फ लैक्चर कर दिया करा ते बहस जी ना आवे, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि ये जिस तरह का फोरम है ये क्लास तो है नहीं है, ये गलबात होनी चाहिए है। अज तुसी तुहाडे विचों काफ़ी लोग है वो जेडे के निक्कियां हुंदियां तो ये जपजी साहब दे दियां ये पौड़ियां पढ़ रहे हो, ते ज़ाहिर गल है ओदा कोई मतलब भी तुहानू जेडे पढ़ाउंदे होणगे थोड़ा बहुत दसदे ही होणगे, जिहदी जेडे ट्रेडिशनल ओदे मैंने कीते जांदे ने। मैं चाहना तुहाडे चों कोई ना एक मैनू एक जेड़ा है वो दसे कि आम तौर ते जेडे ट्रेडिशनलिस्ट है ने या
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਐਸ ਮਸਲਨ ਐਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨੇ? मतलब किंज मतलब कढ़णगे सुनिए मिसाल के तौर तो सुनिए का की मतलब वो दसदे ने ट्रेडिशनली तो वही कहंदे ने ना कि तुसी सब कुछ सुन लो, मतलब सुनो, ये भी सुनना चाहता है, आ भी सुनना चाहता है, आ भी सुनना नहीं चाहता है। मैनू अपना किसी ने कहा कि जी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਣੀਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੇ 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 ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं सर वो इदा कहते ने मेरे ख्याल, मैनू खैर इन्ना मेरी अथॉरिटी नहीं कि मैं की कह सकदा की करते ने, पर एक दो किताबां च मैं पढ़िया वो सुनिए नूं इदा इंटरप्रेट करते ने कि बाय डीप लिसनिंग ते सानू सत संतोख ते ज्ञान आ सकदा है। डीप लिसनिंग मतलब इधरले हाँ मतलब कॉज एंड इफेक्ट उल्टा है, मतलब ऐ नहीं कि सत संतोख ज्ञान आ जाएगी तो फिर तुसीं लिसनिंग आ, पर बाय डिवाइन लिसनिंग या डीप लिसनिंग सत संतोख ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਡਿਵਾਈਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਪ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ ਉਹ 68 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੂਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ 68 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਨਾ, सुनिए 68 का स्नान, मतलब सिर्फ डीप सुनना जड़ा है सुनिए दा ये मतलब करना जड़ा ना, ये मिसाल के तौर पर जी अगली पौड़ी है उत्थे जाके ये अपना ये तशरी जड़ी है ये मैनू चलती लगती नहीं है। मसलन सुनिए सीख पीर बादशाह, सुनिए अंधे पावारा। अच्छा शेख पीर मतलब ये सारे जड़े ने ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स के तौर के उत्ते लैने पैणगे जे असीं सुनिए दा मतलब वो डीप लिसनिंग करिए ते एक जिहड़ी आम तौर ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? अच्छा लेकिन ये है कि मैं जी तशरीह कर रहे हैं और मैं जी पिछले 2 पौड़ियां च भी की सी, मैं समझना कि सुनिए जड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट जड़ा समझ है वो जिवें बीबा जी ने भी ਉਹਦੇ वाला इशारा किया है, मैं समझना कि वो ही है।
कि कुछ असी सुनिया है कि करन दे नाल तुहाडा जिहड़ा है वो मकसद पूरा हो जाता है, या तुसी संसारी हस्ती नाल मिल जाते हो, या तुसी उस मुकाम ते पहुंच जाते हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश करा सर जी। हाँ जी, जरूरी नहीं कि जिहड़ी हर चीज बाबा नानक ने लिखी है वो नखेड़िया ही है। फॉर एग्जाम्पल जिदा इत्थे ही आ अपने सुनिए सत संतोख ज्ञान, लेट्स जस्ट एक लाइन ते आपां सुनिए, मतलब कि उन्होंने हर चीज जिहड़ी उस जमाने दी सी इन ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਸ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਏ ਸੁਣੀਏ ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਸੰਤੋਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸੁਣੀਏ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 68 ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਗੇਨ ਸੈਕੰਡਲੀ ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, मतलब पढ़ के मतलब के ज्ञान पढ़ना, ज्ञान हासिल करना। मान का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि सानू दुनिया की वाह मिलती है। मान मीन्स मतलब कि थानू तुहाडा दर्जा नॉट ओनली लोकां दे पर तुहाडे अपने तुहाडी अपनी सोच का दर्जा उच्चा हुंदा। सो मेरा मतलब है कि हर चीज नू सिर्फ निखेड़दे नहीं। अच्छा फिर सुनिए लागे सहज ध्यान, तुसी जे सहजता दे नाल ट्रैंक्विलिटी, सहजता हुंदी है ट्रैंक्विलिटी कामनेस, वो सहजता हुंदी है। तो फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ। ਅਗੇਨ ਧਿਆਨ ਅਗੇਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਨੌਲੇਜ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, लेकिन ये है कि सुनिए सच संतोख ज्ञान, ये जरूरी नहीं है कि इहदा मतलब ये होवे कि संतोख ते सत दे नाल ज्ञान मिलदा है। इहदा जरूरी ये मतलब नहीं है। नहीं पर एक तरीका है, मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज, मतलब कि एक कोई एक तरीके नाल तो कुछ भी नहीं लगदा, वन ऑफ द वेज। मतलब ये है कि ये मतलब ये क्या जांदा है कि जे तुसी संतोख दे नाल चलोगे तो ज्ञान आ जाएगा, संतोख दे नाल ज्ञान आ जाएगा। इस या ज्ञान दे नाल संतोख आएगा डॉक्टर साहब जी। सत संतोख मतलब दोवें तरह हो सकता है, क्योंकि जिहड़ा ज्ञान है वो भी संतोख तो बगैर नहीं होता, ते ज्ञान तो बगैर संतोख नहीं होता। लेकिन ज्ञान जिहड़ा है, जिहड़ा संतोख है, वो इहदे विच जिहड़ा है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मतलब मेरे ख्याल दे विच गुरु नानक जी जिहड़े उन्हां दे वेलिया दे विच जिहड़े मुख्तलिफ तरह दे नुस्खे दसे जा रहे सन, नुस्खे दसे जाते सन कि ये किवें सच तक पहुंचना है। ते उहदे विच तुहानूं याद है ना कि जिहड़ी पहली पौड़ी च सी कि दूजी पौड़ी च सी, मूहों की बोलन बोलिए
जिस धर परे करे प्यार, है ना। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸ ਸੁਣੇ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਕਿ ਕੂੜੇ ਤਰੁੱਟੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜੇ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ, ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਤਰੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਵੀਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹਿੰਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Sorry, Dr. Manzur ji, can I just ask a question? So, you know, like similar to Varis Shah, is this in a way documenting what is happening in society right now? Like in that time? Is that what Baba Guru Nanak ji is doing? That this is how people get to the truth these ways? Can we say it like that? Exactly, that's exactly my point too, कि he's documenting unbiased हो के ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ unbiased ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਕਤਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਏ 68 ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਾਕਿਆਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਦਾ,
ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਨਿਕਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਨਿਕਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ he was very critical of these rituals. तो ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪਾਵਾ ਮਾਣ, ਯਾਨੀ ਸੁਣੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਐਕੈਡਮੀਆ ਪੰਡਤ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਇਹ ਜੋਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਸੀਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ, ਨੋ ਪੀਸ, ਨੋ ਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਧ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਫਰਟ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੂ ਪੱਖ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਦਾ ਸਾਹ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਮ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਕੀ ਸਰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ?
दम का दारू? ਸਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। नहीं सर, मुझे इस वजह समझ नहीं आ रही। अच्छा, सर बारह ਇਹ है। ਸੈਲਫ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, हाँ जी, ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੈਲਫ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेल्फ हिप्नोसिस। ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲਫ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं भी एक गल करना सर। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਪੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब मैं भी कहना कुछ। ਜੀ वो कहना ना किसी ने कि पढ़ आलम करन तकबर मुला करन वड्याई हो, जिथे वेखन चंगा चोखा पढ़न कलाम सवाई हो। ते ये जिहड़ी मैं ते वैसे जिहड़ी इन्हां ने कहंदे ने ना कि अपना ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਉਹਨੇ ਦੋਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਰਵਾਇਤ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪੜ ਬਾਵਾ ਮਾਨ, ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 68 का स्नान करके ਤੇ दुख पाप का नाश हो जाएगा, बल्कि दुख वो ये भी नहीं कह रहे कि नहीं होएगा या होएगा, बारो कह रहे ने कि इवें ये फार्मूला भी पेश किया जाता है। ते लेकिन जड़ा नानक भगता सदा विगास ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਖਿੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਖਿੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕਦੇ ਨੇ। क्योंकि बहुत सारिया 4 पौड़ियां च बहुत सारिया कैटेगरी जड़ियां ने उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के लोगों दी सुनाइयां ने। अच्छा हुण अगे देखो, सुनिए सरा गुना के घा, सरा गुना जेड़े गुना दे दी चोटी दे गुणी होण ते ओ उन्हां दी बहुत गहराई होवे, डेप्थ होवे। घारा मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज होवे। ये जेड़ा लफ्ज घाव है ना उर्दू च हिंदी च जख्म नूं घाव कहंदे ने, वो इत्थों ही आया है। सुनिए शेख पीर पादशाह,
ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਅੰਧੇ ਪਾਵਾ ਰਾਹ, ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਸੇਖ ਪੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੂੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਂਦੀ, ਅਸਾਂ ਤਲਬ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੀਰ ਨੂੰ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਦਾਵੇਂ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੱਦ ਕੋ ਸ਼ੇਖ ਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹ 15ਵੀਂ 'ਚ ਆਏ, ਉਹ 16ਵੀਂ 'ਚ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੀਰ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਰੇਮੋਨੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ੇਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਸਦਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਸ਼ੇਖ ਸਦਾਵੇਂ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਤੈਂਥੀ ਉੱਤੇ।
ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖਡਮ ਇਹ ਬਣ ਜਿਹੜਾ 68 का स्नान है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਤ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ I ਰੱਬ love that. That's brilliant. Love it. ਹੈ But that's so brilliant. That's like a tar. Like I love it. ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾਲ ਵਧਾਇਆ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਭੇਡਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜਤੀਆਂ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਟੱਗਿਆਂ ਖੱਸੀਆਂ ਨੂੰ। Wow, love it. Just amazing. Both खूबसूरत. Just wow. Love it. ਹਾਂ ਬਾਹੂ ਮੀਆਂ ਰੱਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਏਦਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਲਨ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ਲੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੁਣੀਏ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲਿਸਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਾਈਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਐਮ ਕੀਪਿੰਗ ਬੋਥ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਡਸ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਖੇੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਖੇੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਣੀਏ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ। ਮਸਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੁੱਕੀ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਥਕੀ, ਹਾਂ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲੋਕ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਿੰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਲੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਦ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਅਗਦ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮਾਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ they have become redundant. और in practice ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਅੰਡੇ ਪਾਵਾ ਰਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ। ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਅਸਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ। ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਨਰੀਚੇਬਲ, ਕਿ ਅਨਰੀਚੇਬਲ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਨੀ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ,
ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 80% ਹੋਣਗੇ ਤੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਸਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ 45% ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 46% ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 46% ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 20% ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ he was original and creative and capable of presenting a new theoretical ideological concept ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਚ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਚੁਅਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब कमेंट करना चाह रहे थे जी। मतलब आफ्टर स्टडिंग शाह हुसैन, बाबा फरीद ते सारी जी ट्रेडिशन है दी सूफी फिलासफर्स दी एक गल लगदी है कि सारे राजी ते हैगे ने ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਭਰਿਆ ਭਾਰ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਭਰਿਆ ਭਾਰ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਜਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਭਰਿਆ ਭਾਰ। ਬੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸੀਬਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ बाबर। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दान वे लालो। गुनाहां दी जंज बारात लैके ते काबलों आया है ते जबरदस्ती दान मंगदा है। ठीक, दान खुंदा मतलब मंगदा की है, दान वो जबरदस्ती हो रहा है। अच्छा, हुण ये जेड़ा बाबर बाणी दा ये मिसरा है, इस तो बाद हुण पढ़ो तुसीं, भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना भरिया भार। की बाबर उस तो बाद सुकून नाल बह गया खो खा के? नहीं जी, बिल्कुल ठीक। ग्रीड नहीं मुकदी। तो मेरा मतलब है कि इन्हों ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੇਸ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮਲੈਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਟਾਈਮਲੈਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਨ
ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਮਜ਼ਹਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਰਿਚੁਅਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ ਵਿਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋਇੰਗ ਆਫਟਰ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਦੱਬਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ ਦਿਲ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਸਬੀਹ ਪੜ ਕੇ ਹੋ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟੇ ਕੁਝ ਨਾ ਖਟਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਿੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਾਗ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਲਜਰ, ਮੁੱਲਾ, ਪੰਡਤ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਏਡਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਜਾਂ ਦੀ, ਉਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਪਾਪ ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅੱਜ। Sorry, Dr. Manzur, can I just ask you a question? Sorry, it's really bugging me at the moment. Because I have the translation in front of me. Lekin my first experience of Japji Sahib, I was like, oh, this is so beautiful, this writing by Baba Guru Nanak Ji, wo bade inclusive the. And now I'm feeling like he was very objective. But I still want to hold on to this inclusive feeling. Do you think that I need to let go of it? Just your advice, please. Yeah. He is. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨਾ ਕਹੋ। Okay. ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। He is non-discriminative. Okay, I like that. Okay, ठीक है। He is non-discriminative on the religion. ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, he is very unbiased. He is not very unbiased. ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
he's not talking about religion. He's not talking. He's talking only about the ideology that those people are putting forward. He's creating a different ideology that is universal. He's not creating a religion, or he's not even talking about religion really. He's talking about the concepts that have been put forward by them. It has nothing to do with the religion, but it's the concepts of those religions that have been put forward. So one by one, he's negating them. It has nothing to do with the religion. It's the concepts. And he's creating an ideology. He's not creating a religion. We always need to remember that this is not a religion he is creating. He is creating an ideology which is universal for everybody, irrespective of religion. Yes. That's my understanding. ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਮੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਰਾਖੀ ਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਇਨਵੇਡਰਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ by the end of their struggle ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਇਨਵੇਡਰਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਾਰਨ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ
ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਸੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਕਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਯੂ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਆਂ? ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਲੀ? 2 ਪੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। 11 12 10 11 ਠੀਕ 10 11 Thank you. This is for my accuracy on my video. ਹਾਂ 10 11 ਕੀਤੀਆਂ। 10 11 ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਦਾ। ਦਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।